सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन ना सकौ, तू ठाकुर ऊच भगवाना। महाकलोल बुझे माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल। अपना नाम दे जप जीवा, पूरन होए दास की काल। नह समर्थं नह सेवकं, नह प्रीत परम पुरखोत्तमं। तव प्रसाद सिमरते नामं, नानक कृपाल हर हर गुरं। परम सन्मान सत्कारयोग पतित पावन भगत वशल कृपा दे खजाने गुरु गरीब निवाज, राजान राज पानान पहान, देवान देव उपमा महान। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानन। शब्दा अवतार सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे महान पवित्र दरबार की हाजरी पर रहे गुरु रूप खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहब जी की अत्यंत कृपा बख्शिश का सदका लंबेरे समय तो गुरु के पवित्र दरबार की हाजरी विच सत संगत दीआं घड़ियां दा आनंद माण रहे हां, जिस दे प्रथाए बाणी अंदर अंकित है कि वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास बांशा, जिन हर नाम हृदय परोई। सतगुरु जी दे सजे हुए दरबार विखे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महिमा दे गुण, सतगुरु दीआं वडियाइयां गाइयां सुनियां और गुरु दरबार दीआं हाजरियां भरियां हन। प्रबंधकों वालों दर्शाए गए प्रोग्राम अनुसार गुरमुखां की रचना द्वारा सतगुरु साहिब गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की महान जीवनी के प्रथाए बंदी छोड़ दे संदेश हेठ जो साडे कोले इतिहास का पैगाम है, उस इतिहास नूं उस हिस्टरी नूं आपां सरवण कीता है। उन्हां तो उपरंत मेरे अति सत्कारयोग ज्ञानी साहब सिंह जी होना कोलों आप जियां ने सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होगा। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोगा। ऐसे महान परोपकारी धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी के महान परोपकार याद कीते ने। सो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की महान जीवनी नूं, उन्हां दे महान परोपकारां नूं थोड़ा होर अगे तोरदिआं होइआं स्टेज वल्लों अनाउंस होया समां आपां गुरु सच्चे पातशाह जी दे पवित्र दरबार विच बैठ करके सत संगत दीआं घड़ियां विच बैठदिआं होइआं उस प्रभु परमेश्वर दे गुण गाईए। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दा जे आपां जीवन वेखण दा यतन करदे हां ते केवल एक पक्ष जिन्हां ने जुल्म दे और जुल्म करन वालियां दे खिलाफ चार महान जंगां लड़ीਆਂ और नाल नाल जे उन्हां दे अंदर निमरता प्रेम इते आदिक दे गुणां नूं वेखदे हां तां उन्हां दा हिरदा इन्ना क कोमल भी इतिहास ने दर्शाया है कि जेकर उन्हां दे पोतरे दे ही गल पहने हुए चोगे दा पल्ला वज करके फुੱਲ दे बूटे नालों फुੱਲ टुट जाता है तो वह बड़े गमगीनता और बड़े गहराई दे अंदर जा करके पुछदे ने कि इस फुੱਲ नूं किन्ने तोड़िया है। सच आलिओ उस फुੱਲ नूं टुटण दी गल नहीं है, अर्थात उहदे विचों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो सिक्ख्या दित्ती, जो उपदेश दे करके सिख नूं गुरु चरनां नाल जोड़न दी विचार बख्शी है, उस अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस घटी हुई घटना विचों दो उपदेश दिते ने।
ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਮੁਰਾਤਬਾ, ਐਸਾ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਘਟੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਹੱਪਣ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਿਆ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਲ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹਰ ਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਮਹਾਨ ਜੰਗਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਤੀਸਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਰ ਜੋਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਜੰਗ ਜੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 7000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 15000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 35000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 95000 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ 95000 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 1800 ਕਹੀ। 1800 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 95000 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੂਰਜ ਟਿੱਕੀ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਮਿਲੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਲੱਤ, ਪੈਰ, ਹੱਥ, ਉਂਗਲ, ਕੰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਨੌ ਬਰਨੌ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਇੰਨਾ ਹੋਏ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪੜਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਵ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਥੜੇ ਥੱਲੇ ਨੱਪਿਆ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੂਰਮਾ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੋਧਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਬਲਵਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰੇ ਅੱਖਰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਝੋਟੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਲ ਸੀ। ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ
बल पैदा हो गया, इन्नी क सरीरक ताकत आई। तो सच जाणिओ जिहड़ा अपने घरों बचपने तो एक कुटियां होईयां घिओ दीयां चूरियां खा खा के पलिया होवे ते अज वो दुश्मन बन के सामने खड़ गया होवे। आम तौर पर दुनिया के किसी मनुख के नाल इस गल नूं कंपेयर करके वेखण दा यतन करिए, किन्ना क अंदर उहदे प्रति गुस्सा होएगा, किन्ना क उहदे प्रति अंदर ईरखा बलेगी, अग बलेगी कि इस नूं जे मेरा जी चाहे जां मेरा वस चले तो जिउंदे नूं अग ला के साड़ देवां, क्योंकि मेरे को चूरियां खा खा के पलिया है। तो धन ने गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी मेरे दाता, जे उन्हां दी निमरता ते जे उन्हां दी ऐसा नीवापण ऐसा सखापण वेखना होए तो जलंधर वाले इस जंग के इतिहास चों दिखेगा कि जिस वेले उस पैंदे खां ने गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का सामना करने वास्ते जंग के मैदान अगे सामने आना किया तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मुस्करा के उन्होंने कहा, पैंदे खां तेरे मन अंदर अपने शस्त्र विद्या का माण है, तेरे मन अंदर अपने आप का बलवान होने का माण है, तो किते यह भुलेखा ना लैके चलिया जाए कि मैनू वार करने का मौका नहीं मिलिया। तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा, पैंदे खां वार कर लै। रो विचार मैं बहुते विस्तार में ना जावां। पैंदे खां ने एक वार किया, गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बचा लिया, दूसरा वार किया फिर बचाया, तीसरे वार वास्ते सतगुरां ने फिर मौका दिता। तीसरे कीते हुए वार दे उस तलवार की कृपान की चोभ गुरु हरगोबिंद साहब के शरीर नाल लगी, ये लगा के ते पैंदे खां पिछां मुड़ना चाहुंदा है। तो उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी कहण लगे, नहीं पैंदे खां हुण मौका मुक गया है, असल में धर्म युद्ध का यह असूल नहीं आ, तैनूं असीं बड़ी ईमानदारी नाल एक वार करन दा मौका दिता सी, तेरा फर्ज बनदा सी दूजा वार सानू करन दा मौका देनो, दूसरा वार भी तू कर लिया है, तीसरा वार सानू करन दा मौका देनो, तीसरा भी तू कर लिया है, ते हुण पैर पिछां नूं पा के भज ना, तैनूं शस्त्र विद्या बड़ी सिखाई है, तैनूं घोड़ियां दे उत्ते सवार होना, गतके दी पटेबाजी सब कुछ सिखाया सी, पर अफसोस कि पैंदे खां तू उस शस्त्र विद्या दे विच पूर्ण निपुण नहीं होया। तू 3 वार तलवार दे कीते ही हो, आ एक वार मेरा भी लै जा, ते मैं तेनू जांदी वार एक बारी फिर दस देवां कि तलवार दा वार इंज नहीं इंज करीदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस पैंदे खां दे एक मोढे तो वजी हुई तलवार दूजी वखी थाणी कढ़ के धरती च गड़ दित्ती। पैंदे खां उस वेले तत्ते घा नंगी हुई तलवार जिवें साबण चों दी वाल लंघ जाए ते वह धड़ फिर जुड़िया। पैंदे खां डिगदा धरम करके हाय मां कह के उस वेले पुकारदा है। ते सच जाणिओ साडा इतिहास कहंदा है कि उस वेले उस पैंदे खां दे चेहरे उत्ते पिया होया सूरज दा तपश वाला जिहड़ा रूप सी, उहनूं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी ढाल नाल ढक के ते पैंदे खां नूं उस वेले भी सिੱਖਿਆ दित्ती, पैंदे खां जिहड़े मार्ग उत्ते हुण जा रहा है ना, उत्थे मां नहीं कम आउणी। हुण ये मौका तैनूं मां याद करन दा नहीं आ। साडा इतिहास दसदा है कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने उस वेले पैंदे खां नूं आप बोल के इस्लामी कलमा पढ़वाइयां कि अपने धर्म के नाम का जाप कर ला, जेड़े मार्ग ते तेरी आत्मा हुण जार नूं तैयार होई है, उत्थे मां नहीं उत्थे खुदा कम आउणा ही। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने मरदे दम उस नूं भी धर्म का उपदेश दिता। जदों कि आखिरी साह लै रहा सी, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का किसी मजहब नाल किसी धर्म नाल कोई दुश्मनी नहीं आ, कोई वैर नहीं आ। इसे हकीकत नूं पालदिआं होइआं गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के ये जो स्थान मैं जिक्र कीते ने ना कि श्री हरगोबिंदपुर वाला जंग जां गुरुसर महराज वाला जंग जां करतारपुर वाला जंग, जदों उस थां दे उत्ते श्री दमदमा साहब गुरुद्वारा साहब जां करतारपुर ते गुरुसर महराज वाले उन्हां थड़ियां दा इतिहास पढ़ोगे तो उत्थे भी ये सानू गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की फैराक दिली दिसेगी कि ये वो थड़े ने सतसंगत जी जेड़े थड़े वाले थां ते इस जंग की जित तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने वड्डा सारा टोआ पुटिया ते टोआ पुट के उस टोए विच दुश्मन बन के आए सूरमे सैनापति जेड़े उन्हां दे मुखी सन, उन्हां दा धर्म इस्लाम होण करके, क्योंकि इस्लामी लोग अपने शरीर नूं अखीरले टाइम दफनाउंदे ने, मिट्टी विच दबदे ने, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने भावें वो दुश्मन बन के आए सी, उन्हां दे शरीर की अखीरी क्रिया उन्हां दे धर्म अनुसार कीती है, उन्हां दे धर्म अनुसार निभाई है।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੇ ਰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਰਡ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ ਚੰਦੂ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ 15,000 ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਏ 'ਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਮਦਮਾ ਰਚਿਆ। ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਚੇ ਹੋਏ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ 5 ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। 5 ਘੋੜੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਠੀ 2.5 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਮੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ। ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਕਾਠੀ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਜਗੀਰਾਂ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਕਾਠੀ ਮਿਲੀਏ ਇਹ ਤੇ ਤੁੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਏ, ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਜੇਕਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਕਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਏ
चौथे पातशाह धन गुरु रामदास साहब जी तो लैके वो सिੱਖੀ ਨੂੰ धार के तुरदा आ रहा है। ਜਦੋਂ अपनी बच्ची का नाता करवाया तो जमाने का हिसाब से ते लागियां नूं कह दिता जिथे वो कर आए मंजूर है, किसी सखी सरवर के पुजारी नाल नाता कर दिता है। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਜਗਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਖਾ ਕੇ डोली तैयार करके अपनी धी नूं तोरन लगा है भाई आकुल, ते अपनी धी अगे अपने नेत्रां विचों वैराग दे हंझू ढोल के कहंदा मेरी ये धीए मैं बचपन तो लैके तैनूं सिੱਖੀ दीयां गुरतियां दित्तियां ने, मैं बचपन तो लैके तैनूं गुरु नानक देव साहब जी दे नां दीयां लोरियां दे दे के पालिया है। पर अफसोस कि जेड़े दर अज लग रही है उस दर दा नाता गुरु नानक साहब जी दे घर नाल नहीं आ। पर मैं तैनूं सारी जिंदगी इस सिੱਖੀ की परपक्ता ते दृढ़ता करवाउंदा रहा वां ते अज तैनूं जांदे टाइम अपने सिरों मैं धी वाला भार लाउण वेले एक बारी फिर तैनूं ये बेनती करदा वां भी इस सिੱਖੀ दे सिदक तो डोली ना, इस सिੱਖੀ दे सिदक नूं पूर्ण पाली। सच जाणिओ इन्हां साखियां नूं इन्हां घटनावां नूं जे आपां होर खोल के वेखण दा समां होवे ते अज दीयां धीआं नूं सिੱਖਿਆਵਾਂ ने इहदे तों। क्योंकि अफसोस हुंदा है कि जदों अज दे किसे नानक नाम लेवा गुरु नानक साहब जी दे सिख दी धी अपने आप दा विआह नाता करन लग्गियां ये खाश करे कि मैं सिੱਖੀ स्वरूप वाले नूं लाइक नहीं करदी, मैनूं क्लीन शेव चाहिदा है, दुख नाल आत्मा झंझोड़ी जांदी है। सच जाणिओ उस धी नूं उस बच्ची नूं मां गुजरी दा वास्ता पा के क्यों जे कि मां गुजरी दी अंश है तूं, ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਹੈ जिन्हें अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ दुनिया के कष्ट अपनी झोली ਵਿੱਚ पा लए ने, अपने सिर का साई अपने हथीं ਤੋਰਿਆ है, अपने सिर के साई का आया कला सीस अपनी झोली ਵਿੱਚ पाया है। और इत्थों तक कि अपने लाल दियां कुर्बानियां उन्हें अपनी अखीं वेखियां ने, अपना सारा कुछ आनंदपुर लुटदा होया उन्हें अपनी अखां नाल तकिया है। ते सच जाणिओ जदों सारा परिवार खेरू खेरू होकर विछड़ गया ते छोटे जिगर दे टोटे जिहड़े नाल आए सी वो भी ठंडे बुरज विच बह के उन्हां नूं नीहां विच चिण के शहीद हुंदिआं तकिया है। और उस वेले जदों वो शहीद हो जाते ने माता गुजर कौर जी शहीदी प्राप्त कर जाते ने। सच जाणिओ इतिहास नूं किते ध्यान नाल ते किते ईमानदारी नाल पढ़ के वेखण दा यतन करिए। सच जाणिओ अगे आ रहे ने सारा पोह दा महीना उन्हां शहीदां दी याद ही आउणी है। जो कोई दुनिया का किसी गरीब तो गरीब इंसान भी होवे ना, सच जाणिओ किसी गरीब तो गरीब इंसान ते गरीब तो गरीब घराने का कोई बच्चा चढ़ाई करता है, सच जाणिओ साडी दुनिया का रिवाज है, साडे समय का रिवाज है कि घटो घट ओदी इस वेले की रस्म नूं अदा करन लग्गिआं 4-5 नहीं घटो घट 40-50 शरीर उहदे मगर हो जाते हैं। अफसोस की घड़ी है, तुर पैंदे आ। पर सच जाणिओ अज दीन दुनिया का माहलक है, अमृत का दाता है, सरबंस का दानी है ते अज उहदे परिवार के 3 शरीरां का संस्कार होण जाना है। छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी ते 3 शरीर ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे परिवार दे ते सच जाणिओ उन्हां 3 शरीरां नूं संस्कार करन वास्ते उन्हां दे मगर संगत किन्नी है पता, इतिहास पढ़ के वेखण दा यतन करिओ। भाई टोडरमल ते उन्हां दी एक सपत्नी केवल 2 जाने ने जिन्हें भाई टोडरमल ने दोवें साहिबजादिआं नूं अपने मुढ़ी लाया होया है ते उन्हां दे धर्म सपत्नी ने माता गुजर कौर नूं अपने गंधेड़े चुक करके संस्कार करन वास्ते ले जा रहे हैं। और अज दी धी जे कवे कि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी वालों बख्शिया होया ये रूप सानू चंगा नहीं, सच जाणिओ मां गुजरी दी आत्मा नूं झंझोड़ना होएगा। ऐ अज दी ये सिख दी धीए तैनूं माण होना चाहिए है, तैनूं इस गल का खौफ होना चाहिए है कि मेरा विरसा मैं इहो जे वड्डे विरसे दी मालक हाँ। तू इस गल दे विच अपने आप नूं नीवां पढ़ना समझ के तुर भी मैनूं सिੱਖੀ स्वरूप वाला नहीं चाहिए। भाई आकुल की पुत्री आई है कहन लगी बापू बचपने तो लैके हर पानी के घुट नाल ते हर गराही की बुरकी नाल तू मैनूं गुरु नानक का नाम जपाया है, मैं अपने सिदक विच पूरी रहांगी।
ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਏ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ 30 ਕੋਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਬਲਣਗੇ। ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਬਾਲਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲਧਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜਗਰ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਦੇ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਫੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬੁਰ ਪੁਰਬੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਸ਼ਕ ਨਾਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਮ ਤੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸੇ ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ